Welcome to NR Pathshala. Today we'll be discussing the question answers of Ondu Marada Bele. That is the one tree's value. Class 8 Tili Kannada. Abhyasa exercise. Padagala artha tiliri. Artha tiliri means meanings of the words. Antarjala bhumiya ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು. That is groundwater. Godave, Usabari, Goju means concern. Dollar, Amerikada Rupai means currency of America. Tittu, needy. Kottu means to give. Duru, Ahavalu, More means complaint. Denige, Chanda. Vantike, Dana means donation. Labhisu, Doraku. Praptavagu means to gain, to receive or to obtain. Saje, Sikshe, Seremane Vasa. Dandane means punishment. Kritya, Kelasa, that is work or action. Jaminu, Hone, Otte means land or responsibility. Hone also means responsibility. Togate, Sippe means outer covering of the food. Means a husk or the skin of a fruit or a outer covering of a coconut. So that's called Togate. Dimmi, Kattarisida Mara. Koradu means a tree which is cut or a log of wood. Drishtikona, noduva riti, that is point of view. Pravaha, neeru tumbi hariyuvudu means flood. Vriksha, mara. Taru means tree. Sasyanashaka, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ರಾಸಾಯನಿಕ means rasayanika is a chemical that destroys the crops. That is destruction of the crops. That is ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. First one, ಪಾಲ್ ಕೆಲನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೇನು? What crime did Paul Kellen commit? Answer, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಯ್ದದ್ದು ಪಾಲ್ ಕೆಲನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ವಿಚ್ ವಾಸ್ 500 years old. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಯ್ದದ್ದು means pouring a chemical that will destroy the plants. Nashaka means destruction of the plant because of the chemical. So pouring that was Paul Kellen madida aparada. That was a crime that he committed. Means he poured a chemical that will destroy a tree which was 500 years old. That was his crime. Second, Paul Kellenಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿತು? So Paul Kellenಗೆ, for him, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, that is the justice of America, that is a court. What punishment did they give him? ಪಾಲ್ ಕೆಲನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 9 ವರ್ಷದ ಸಜೆ, $1,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. So ನ್ಯಾಯಾಲಯ, that is a court of America, they gave 9 ವರ್ಷದ ಸಜೆ, that is 9 years of imprisonment, and $1,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. $1,000 fine. That was a punishment given to Paul Kellen by the American justice, that is a court. Third question, ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೌಸ್ಟನ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಬಂತು? ದೇಣಿಗೆ means donation. So ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, to save the tree, ಹೌಸ್ಟನ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, that is for Houston ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, how much donation came? ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೌಸ್ಟನ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಬಂತು. So they got a donation of more than $1 lakh
donation came to Houston Nagara Palike to save the tree. So here everything is there in the question. Yeshtu, instead of yeshtu, you have to write 1,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ಗಳ. Rest is there in the question. Fourth question. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ? For the Sanskriti, that is of India and America, how many years of history do they have? Answer. ಅಮೆರಿಕಗೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. So if the America is having 200 years of Sanskritic history, that is a cultural history, India has got more than 2000 years of history. Fifth question. ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ? ಮುಂದಾಗುವುದು means come forward. So American people, ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು, that is to save the trees, why did they come forward? ಏಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ? ಆನ್ಸರ್. ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಮರದ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ, that is the people of America, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. They are worried about their future, ಭವಿಷ್ಯ, future. ಮರದ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. They know the value of the tree, the importance of the tree. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, for these reasons, ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. To save the trees, they come forward. Sixth question. ಮಾ ನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಮರದ ಬೆಲೆ ಯಾವುದು? As the ಮಾ ನಾಯಕರು, as they say, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ, more than everything else, ಮರದ ಬೆಲೆ ಯಾವುದು? What is the value of the tree more than anything else? ಆನ್ಸರ್. ಮಾ ನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಮಾ ನಾಯಕರು, ಆಸ್ ದೇ ಸೇ, ಹೇಳುವಂತೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಟು ಸೇವ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ, ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಓನ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Here questions are given. You have to answer in 3 or 4 sentences. First question. ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು? ಸೊ ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಟು ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅಮೆರಿಕದ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಟ್ರೀ ಲವರ್ಸ್, ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಲವರ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು? How did they come forward to save the tree, or how did they cooperate or participate to save the tree? Answer. ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಟು ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ಡೂ? ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಟು ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀ, 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ $1,000. ದೇಣಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡೊನೇಷನ್. ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಮನಿ. ಸೊ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್, ವೃಕ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀ, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೀ ಲವರ್ಸ್ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ
ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ let the now American people, that is the tree lovers, the tree should get well, very quickly. The tree should get well very quickly means purna arogya. It should become fully healthy. Means they were wishing for that. And marada budadalli means at the root of the tree or the bottom of the tree, subhashaya patragalannu means cards, wishing the tree to get well faster, to come back to full health. So they used to leave the cards at the bottom of the tree. Marake dhirgayasu kori. So dhirgayasu, dhirga means long, ayasu means life. So they were dhirgayasu kori prarthane sallisutiddare. So they were praying to the God. That means they were offering prayers so that the tree comes back to full health and has a long life. Second question. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಮರ ತೆಗೆಸಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು? ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ, that is near his, in his house, ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ, near his house, ಮರ ತೆಗೆಸಲು, to cut the tree, ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು? How did he try to cut the tree which was near his house? And that is in Bangalore, and he is a important person. Answer. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ. ಈ ಮರದಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಗಣ್ಯರ ದೂರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಈಗ ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರ. ಸೊ ದರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಲದ ಮರ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ, ನಿಯರ್ ದ ಟ್ರೀ ಓನ್ಲಿ, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಆ ಮರದಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, he said that the tree is a problem to him. So ಆ ಮರದಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ means it is a problem to him ಎಂದು. what did he do because of that? ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಗಣ್ಯರ ದೂರು. ಪ್ರಭಾವಿ means influential, ಗಣ್ಯ means an important person's ದೂರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಈಗ. So the important person gave a complaint that this tree is a problem to him, to the Adalita Varga, that is the administration, to the government. So now what's happening? ಈಗ ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So the government now is planning to cut the tree. Third question. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನಾಶ ಹೇಗೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? So in India, how all the trees are being destroyed effortlessly without any fear. Niratanka, without any fear, how the trees are being destroyed in India. Answer. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಮರ ಕತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕೊಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಲೆಗಳು ಮೋಸದಿಂದ, ಉಪಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇನ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಭಾರತ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿಚಾರ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ, ಕಾನೂನು ಇಸ್ ಲಾ,
ಮರ ಕತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಜನ, ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ, ಮರ ಕತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೆ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈವೇಸ್. ಹಾಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮರ್ಡರ್. ಹಿಯರ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಡು ಹಗಲು, broad daylight only, they are all cutting off all these trees in the national highways and in the state highways. So ಈ ಕೊಲೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವು ಕೊಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್, ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಕೆಲವು ಕೊಲೆಗಳು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್, ನೇರವಾಗಿಯೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ, ಓಪನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಲೆಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಕಮಿಟ್? ಮೋಸದಿಂದ, ಉಪಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೋಸದಿಂದ, ಬೈ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ದೇ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮರ means a tree. So other words for tree are vriksha, taru, chuta. Bhumi means earth. Ile, dharani, dharitri or dharti. Denige, chanda, vantike means donation. Saje means punishment. Shikshe, dandane, jailu vasa. So they all mean the same. Tatsama, tadbhava. So you have to write the tatsama tadbhava of the word. Tatsama means directly taken from Sanskrit word without any change, and tadbhava means words that are taken from Sanskrit which are slightly changed. Varsha, varusha, drishti, ditti, ascharya, achari. E swanta vakya means own sentences. Words are given, you have to write your own sentences using these words. First one, drishtikona means the point of view. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಿಮೆನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಭಾರತ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2000 years old. ಥರ್ಡ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್, ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್, ದೇಣಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡೊನೇಷನ್. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಫನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೇವ್. ಸುದ್ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರುವರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕಾಯತೊಡಗಿದರು. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ a new teacher is coming, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರುವರೆಂದ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ a news came that a new teacher is coming, so they are waiting. ಈ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ, that is the opposite. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ means opposite. ಬಹಿರಂಗ, ಅಂತರಂಗ. ನಿಧಾನ, ಬೇಗ. ಆರೋಗ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಉಳಿಸು, ಅಳಿಸು. ಆಸಕ್ತಿ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ. ಉ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ means you have to split the given words and write.
ಪತ್ರಗಳನ್ನಿಡು, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇಡು. ಸಾವಿರಾರು, ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ 6. ಶುಭಾಶಯ, ಶುಭ ಪ್ಲಸ್ ಆಶಯ. ಮರವೊಂದು, ಮರ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೊಂದಿಸುವುದು means match the following. So you have a patti and then you have the ba patti. You have to match it. Alpa virama is this one. Colon. Prashnarthaka is question mark. Ashcharya is exclamatory mark. Ardha virama means semicolon. Uddharana means inverted commas. Thank you.